Question number 14 observe ಮಾಡಿ. Among the following species, identify isostructural pairs. Isostructural ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರತಕ್ಕಂತ ಪೇರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ NF3. NF3 ನೈಟ್ರೋಜನ್ one lone pair ಇರುತ್ತೆ, 3 bond pair, fluorine, fluorine and then fluorine. Okay, nitrogen. Next one NO3 minus, second one NO3 minus, NO3 minus. Here one lone pair, 3 bond pair, hybridization em barutte, one lone pair, 3 bond pair, B plus 1 4 sp3 hybridization barutte. Here 3 bond pair ide around the nitrogen, ಹಾಗಾಗಿ hybridization sp2. okay, option 3 ನೋಡಿ, H3O plus oxygen, oxygen, one lone pair, hydrogen, hydrogen, hydrogen plus hybridization ಬಂದ್ರೆ 3 bond pair plus one lone pair ಇರೋದ್ರಿಂದ sp3 hybridization ಬರುತ್ತೆ, sp3 hybridization. next one fourth one ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, sorry this one fourth one. third one ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, third one boron trifluoride ಅಲ್ವಾ, boron trifluoride, boron trifluoride ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 120 ಡಿಗ್ರಿ, ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಬಂದ್ರೆ sp2 hybridization. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ HN3, HN3. ಓಕೆ, N ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ N, single bond N. okay, this one HN3, HN3. this one linear structure, linear hybridization sp. ಲಿವಿಸ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆಯೋಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದು, NF3 NO2 minus H3O plus boron trifluoride HN3. ಓಕೆ, ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಸಿಮಿಲರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ. Option 3 sir. Option 3 yes, NF3 H3O plus, NF3 and then H3O plus. This is also sp3 hybridization, this is also sp3 hybridization, geometry also same. next one NO3 minus boron trifluoride, NO3 minus sp2 hybridization, boron trifluoride also sp2 hybridization. that's why option 3 is correct, option 3. next question, which of the following are isoelectronic and isostructural? okay, isoelectronic isostructural totally 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, NO3 minus, next CO3 2 minus. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹೀಗಿದೆ, NO3 minus CO3 2 minus. ನೈಟ್ರೋಜನ್ electrons ಎಷ್ಟಿದೆ, atomic number of nitrogen, atomic number of nitrogen 7 na 7 plus how many oxygen atoms are there here, 3 oxygen. 3 oxygen ಅಂದ್ರೆ 8 plus ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ add ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಯ್ತು, 3 8s are 24 25 32. okay, in CO minus how many electrons are there, just to check now. 32 electrons. Here also
32. ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ 6 ಪ್ಲಸ್ 3 into 8 plus 2. 3 8s are 24. 24 plus 2 26. 26 plus 6 32. Here also 13 electrons. Here also 13 electrons. ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಐಸೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಸೇಮ್. ಬೇರೆ ಇನ್ನ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2 ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಐಸೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್. ಆಪ್ಷನ್ 1. Option 1. Option 1. Next question number 16 observe ಮಾಡಿ. The state of hybridization of sulfur in SF4. Okay, sulfur ದು hybridization ಹೇಳಬೇಕು. ಸಲ್ಫರ್ ಹೀಗಿದೆ, 1 lone pair of electron, fluorine 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 fluorine. These 2 fluorine are axial arrangement. ನೋಡಿ, axial ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಇದೆ. These 2 are equatorial ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೈಡ್ ವೈಸ್ ಇದ್ರೆ equatorial arrangement ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 1 lone pair ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, hybridization is equal to hybridization of central atom is equal to number of sigma bonds plus number of lone pairs. ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, number of lone pairs. ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಸಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನು n ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ 1 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? sp3d and as trigonal bipyramid. Option 3 hybridization. sp3 hybridization ಆಕ್ಚುअल ಆಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟ್ರೈಗೋನಲ್ ಬೈಪಿರಾಮಿಡಲ್ ಇದೆ. ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಟ್ರೈಗೋನಲ್ ಬೈಪಿರಾಮಿಡಲ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಸೀಸಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೀಸಾ. 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್ 4 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಸೀಸಾ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುअल ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ? Option 3. Yes, sp3d and has a trigonal bipyramidal structure. Okay, completed? Yes sir. Next question number 17 ನೋಡಿ. The bond order of O2 plus is the same as in, ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ O2 plus ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. O2 plus ಗೆ ಯಾವುದು ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಥಿಯರಿ MOT ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರೂಲ್, ಲೆಸ್ ದನ್ 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರೂಲ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ O2 plus ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. O2 plus, what is the atomic number of oxygen? 8. Okay, 8 into 2. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದು? ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದು. -1. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 8 2s are 16, 16 minus 1 15 electrons. Okay, in case of diatomic, this ion having 15 electrons, this is greater than 14 electron rule. Okay, greater than 14 electron ಇದ್ದಾಗ electronic configuration ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು? sigma 1s less than sigma star 1s,
sigma 2s less than sigma star 2s. Next ಅದಾದ ನಂತರ less than greater than ಇರೋದು greater than 14 ಅಲ್ವಾ greater than 14 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ sigma star ಆಮೇಲೆ sigma 2pz less than pi 2px equal to pi 2py less than pi star 2px equal to pi star 2py less than sigma star 2pz. This is the electronic configuration for greater than 14 electron. Okay. ಈಗ apply ಮಾಡಿ. How many electrons are there totally in this molecule? 15 Electron. 15 electron. 2, 4, 6, 8, 10. ಅದಾದ ನಂತರ 2 ಅಂತ ಫಿಲ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ 11, 12, 13, 14. ಓಕೆ ಈಗ ಪೇರ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು 2 ಅಂತ ಈಗ ಬರ್ಕೋಬಹುದು 14 ಆಯ್ತು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ 1. ಎರಡು ಸಿಮಿಲರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಇದು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 2pz ಏನಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇ ನಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಾದ ನಂತರ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು bond order is equal to NB minus NA divided by 2. Okay, number of bonding molecular electrons. Number of electrons ಎಷ್ಟಿದೆ 15. 15 ಇದೆ bonding molecular orbital ಅಲ್ಲಿ 10 sir. 10 ನೋಡಿ 10 sir. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಆಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ನೋಡಿ 2 4 6 8 10 ಆಂಟಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 5 4 5 divided by 2 5 divided by 2 ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರೋ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ 5/2 ಬರುತ್ತೆ 5/2 ಬರುತ್ತಾ yes sir option 1 yes option 1 option 1 is correct n2 plus very good n2 plus ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ no sir option 1 is correct next question number 18 answer ಮಾಡಿ which one of the following does not exhibit paramagnetic ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಲಿವಿಸ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದಿದೆ NO ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ NO ಅದು ಲಿವಿಸ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಮಗೆ N double bond O oxygen here also lone pair next one unpaired this is lone pair okay ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಲಿವಿಸ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 lone pair 2 lone pair 3 lone pair 4 bond lone pair ಇದೆ 4 lone pair 4 ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ 1 ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ 1 ಪೈ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 1 unpaired electron unpaired electron ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ NO2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ N double bond O next single bond O here 3 lone pairs next one unpaired electron okay nitrogen ಮೇಲೆ one unpaired electron ಇರೋದ್ರಿಂದ this is also form unpaired electron paramagnetic next option 3 ಏನಿದೆ option 3
ಆಪ್ಷನ್ 3 ಏನಿದೆ ClO2 ಅಲ್ವಾ ClO2 ಓಕೆ Cl ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೀರಿ O2 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Cl ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 1 lone pair here 1 unpaired electron is there here also same thing 1 unpaired electron this is also paramagnetic same thing next option 4 check ಮಾಡಿ ClO2 minus ಅಂತ ಇದೆ ClO2 minus ಇದೇ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ 1 unpaired ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ unpaired ಇರೋದು ಪೇರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ Cl ಅದರ ಸುತ್ತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಪೇರ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಓಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸರ್ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಲೆವಿಸ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಉಳಿತಾ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಪೇರ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ now option is Option 4. 3. 4. yes 3 no 4 Option 4. 4 is correct next one question number 19 nodi formal charge on oxygen atoms in O3 molecule formal charge find out ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಆಟಮ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದೊಂದು ಆಟಮ್ ಕೂಡ ಚಾರ್ಜ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಚಾರ್ಜ್ is equal to valence electrons minus number of bonding electrons number of non-bonding electrons next minus 1/2 into number of bonding electrons this is the formula for find out each charge on the each atom present in a molecule okay ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನ್ರಿ ನಿಮಗೆ O3 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ O3 ಇದನ್ನ ನಾನು ಲೆವಿಸ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಲೆವಿಸ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದು ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಆಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತರ್ತೀವಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಆಕ್ಟೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಟೇಟ್ ರೋಲಿಗೆ ತರ್ತೀವಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಎರಡು ಕೂಡ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಅನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಟೋಟಲಿ ಲೆವಿಸ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ O3 ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಗ ಈ ಆಟಮಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಟಮಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಏನೋ ಈ ಆಟಮಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಏನೋ ನೀವು ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿನಾದ್ರೂ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ 1 2 3 ಅಂತನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ 1 2 3 ಉಲ್ಟನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ್ದು ರೀತಿನಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಈ ತರನೇ ತಗೊಂಡಿದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮಿಗೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ ಫಾರ್ಮಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟು 6 yes very good 6 minus number of non bonding electrons okay non bonding electrons ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ 4 1 2 3 4 ಇದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೇರ್ ಅಲ್ಲ ಕೇಳಿರೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್
ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಂಡ್ ಆಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1 2 3 4 electrons on the oxygen atom 4 minus 1/2 into number of bonding electrons ಅಂತೆ. ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, 2 bond. 2 ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಈಚ್ ಬಾಂಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ 2 electrons. ಇಲ್ಲಿ 2 ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 4 electrons. 4 electrons. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ? 0 ನಾ? ಓಕೆ, 2 minus 4 2 minus 2 0. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಇರೋಣ. ಈ ಆಟಮ್ ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಫಾರ್ಮಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇಲೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಏನೇ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ 6 ಅಲ್ವಾ, ಮೈನಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ ಮೇಲೆ? 2. Yes, very good. 2 minus 1/2 into number of bonding electrons. 6 ನೋಡಿ, ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗೆ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 1 2 ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ, 3 ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 3 ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಚ್ ಬಾಂಡ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ಬಾಂಡ್ ಗೆ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ is equal to 2 3s are. Okay, 6 minus 2 4 4 minus 3 1. okay Plus 1. Formal charge is equal to 6 minus how many non-bonding electrons are there here? 6. 1/2 into bonding 2. Yes. Cancel 0. remaining 0 Minus 1. Minus 1. yes minus 1 answer 0. Option 4. yes, option 4 0 plus 1 and then minus 1. okay, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಥಿಯರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಮಾಲೀಕರು. completed? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 20 ನೋಡಿ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ. ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ Cl2 greater than Br2 greater than F2 greater than I2. ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್. ಆಪ್ಷನ್ 3. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 21 ನೋಡಿ. ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬಾಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ನಂತರ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫೋಟೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಫ್ಲೋರಿನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್. C2 ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್. ಓಕೆ, ಇವೆರಡು ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಗೇಷಿಯಸ್ ಗೂ ಸಾಲಿಡ್ ಗೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? Solid. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ having high bond energy compared to nitrogen, fluorine, oxygen, these are in the gaseous form. Okay, now option
Option 3. Carbon. Option 3, sir. Option 3 is correct. 3. Which of the following molecule has highest dipole moment? Dipole, positive and negative charge arises. ಯಾವಾಗ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಗೆ? ಡೈಪೋಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಟಮ್ ಇದ್ದಾಗ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪೊಲಾರಿಟಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪೋಲಾರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ? ಬೋರಾನ್ ಟ್ರೈಫ್ಲೋರೈಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಬೋರಾನ್ ಟ್ರೈಫ್ಲೋರೈಡ್. ಎಸ್, ಬೋರಾನ್ ಟ್ರೈಫ್ಲೋರೈಡ್. Yes, sir. ಬೋರಾನ್ Sir. ಟ್ರೈಫ್ಲೋರೈಡ್. ಬೋರಾನ್ ಟ್ರೈಫ್ಲೋರೈಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬೋರಾನ್ ಟ್ರೈಫ್ಲೋರೈಡ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? Trigonal. ಎಸ್, ಟ್ರೈಗೋನಲ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಇದೆ. ಟ್ರೈಗೋನಲ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒಂದಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬಾಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 120 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 120, ಇದು ಕೂಡ 120 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಬೋರಾನ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಪುಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೈಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮ್. ಹೈಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮ್ ಕಡೆ ಯಾವ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಆರೋ, ಕ್ರಾಸ್ ಹೆಡೆಡ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಏನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ. ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಬೋರಾನ್ ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್, ಈ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಹೈಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮ್. ಈ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮೂವ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಫ್ಲೋರಿನ್. Here also same thing. Electron density moves towards the fluorine because this is highly electronegative atom compared to boron. That's why. ಈಗ ನಾನು ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ 120 ಡಿಗ್ರಿ ನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನನ್ನನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ? ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? 120, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 120 ಡಿಗ್ರಿ ನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆ. ಆಗ ನಾನು ಇರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೀನೋ? Sir, ನೀವು ಇರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರೋರು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 120 ಡಿಗ್ರಿ ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫುಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ಕಡೆನೂ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ. ಆಗ ನಾನು ಇರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿನೇ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗೆ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ μ is equal to 0. Okay, because same force act on the boron atom. That's why. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? NH3. NH3. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮ್ ಯಾವ್ದಿದೆಯಪ್ಪ? ನೈಟ್ರೋಜನ್. ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮೂವ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. Here also electron density moves towards nitrogen. Electron density moves towards nitrogen. Nitrogen ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇದೆ. ಆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಅನ್ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪುಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಡೊನೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮೂವ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಇದು ಮೂವ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಪುಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಇರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಾವ? ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆ ಚೇಂಜಸ್. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್.
That's why we indicate as a dipole moment ಅಂತ indicate ಮಾಡ್ತೀವಿ. It's having high dipole moment. High dipole moment for NH3. Next molecule ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. NF3. Nitrogen one lone pair fluorine ನೋಡಿ ಇದು ಯಾವ ತರ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ರೀಸನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಇದು ಫ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್, ಇದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಹೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? Fluorine. ಹಾಗಾಗಿ electron density moves towards fluorine. Here also electron density moves towards fluorine. Here also electron density moves towards fluorine. Next one lone pair move away from the nitrogen atom. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ? ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮೂವ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮೂವ್ ಅವೇ. ಈಗ ನೋಡಿ 4 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ ಗಳು ಇದಾವೆ. 4 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಆಗ ನಾ ಇರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನೋ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೀನೋ? ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. NH3 ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ NF3 having low dipole moment. Okay. Next molecule ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ? B2H6. Yes, B2H6. ಈ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅನ್ನ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು, ಇಷ್ಟಿದಾವಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅನ್ನ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬೋರಾನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್? ಬೋರಾನ್ ಕಡೆಗೆ electron density move ಆಗುತ್ತೆ. Here also electron density moves towards boron. Here also electron density moves towards boron. Here also electron density moves towards boron. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತೀರಿ? ಲೆಸ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈ ಬೋರಾನ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದು ಸೇಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ನು ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ತರ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲೆಸ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೊಮೆಂಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್, ಸೂಟಬಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ನೀವೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. Option 2. Option 2. Yes, option 2 is correct. NH3 having high dipole moment. Next question number 23 observe ಮಾಡಿ. Which of the following has a least covalent pH bond? Least covalent pH bond ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವುದು? pH6 ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, pH6 plus. This phosphorus is highly electron deficient now. Electron deficient ಇರೋದ್ರಿಂದ it will create a ionic character for this species. ಅಯಾನಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಯಾನಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 3 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಟೈನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಲೆಸ್ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆಫಿಶಿಯಂಟ್. Okay, option 4 is correct. Okay, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಇದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆಫಿಶಿಯಂಟ್. Option 4 is correct. Question number 24 ನೋಡಿ. The shape of SF4 molecule
ಆಗ್ಲೇ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. Trigonal bipyramidal. ಟ್ರೈಗೋನಲ್ ಬೈಪಿರಾಮಿಡಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಲೋನ್ ಪೇರ್ 4 ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಇದೆ. Seesaw, sir. ಡಿಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಸೀಸಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೀಸಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 25 ನೋಡಿ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಶೋ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್? ಓಕೆ, ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ, ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಲೋನ್ ಪೇರು ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಲೀನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲೀನ್ ಅಂದ್ರೆ CH2 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH2 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸಿಂಗಲ್ ಅಂಡ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. No, sir. No. ಹಾಗಾಗಿ here no alternative single and double bond. Single and double bonds. Single and double bonds. So absence of athwa so no resonance. ರೆಸೋನೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸಿಂಗಲ್ ಅಂಡ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ನೋ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ H2O2 ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ O3 ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಥಿಯರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಓಝೋನಿಗೆ ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 3 ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ ನಂತರ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಾಂಡ್ ಪೇರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಸೋನೆನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲೀನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಾಂಜುಗೇಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸಿಂಗಲ್ ಅಂಡ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 26 ನೋಡಿ. ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್? Lowest boiling point. Order of boiling point of hydrogen halides. ಅಂತ ಬಂದಾಗ hydrogen fluoride is greater than that of hydrogen iodide, is greater than that of hydrogen bromide, is greater than that of hydrogen iodide. Hydrogen iodide, hydrogen bromide, hydrogen chloride. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಗೆ ಹೈ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ರೀಸನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ presence of hydrogen bonding, due to the presence of hydrogen bonding, boiling point of HF is high. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು, ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ. Completed now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Option? Yes, sir.
Option. Option 2. Sir, Yes, option 2. HCl. Okay. Next question number 27 ನೋಡಿ. Among the following the paramagnetic compound is ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದು? ಈ ತರ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ಇವನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. Na2O2 ಕೊಟ್ಟಿದಾರಾ? Na2O2. ಎಸ್, Na2O2. ಸೋಡಿಯಂ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 11. ಎಷ್ಟು ಸೋಡಿಯಂ ಆಟಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? 2. 2 into 11 plus how many oxygen atoms are there here? 2. 2 into 8. Totally is equal to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ? 38. 38. ಇವನ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ವಾ? ಇವನ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆರ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್? Diamagnetic. Diamagnetic. Okay, diamagnetic. Next one, second one ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Second one ಏನಿದೆ? O3. Ozone. Okay, 2 into 3 into 8 is equal to 24. Okay, ಇದು diamagnetic or paramagnetic? Diamagnetic. Next molecule ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ. N2O. N2O. 2 into nitrogen the atomic number is 7 plus 7. oxygen atomic number 8. Totally 32. 32 na? 22, sir. 22. Huh? 22, sir. 14 plus 18 8 22. 22. Okay, here Diamagnetic. yes, diamagnetic. Here also diamagnetic. Next question number option number 4 ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? KO2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? KO2. Yes, potassium the atomic number 19, sir. yes 19 plus 2 into oxygen ಎಷ್ಟಿದೆ? 8 is equal to 35. 35. Here Paramagnetic. Paramagnetic. ಸರ್ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೋಬಹುದು, ಬಟ್ ಅದು ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಡಯಾಟೋಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಅಪ್ ಟು ನಿಮ್ಮ PU ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟು. ಬಟ್ ನಾವು ಈ ತರ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಲಿವಿಸ್ಟಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆದ್ರೂ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಲಿವಿಸ್ಟಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್, ಇವನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ 4. Option 4. Next question number 28 ನೋಡಿ. The species having bond order different from that CO is ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಲೆಸ್ ದನ್ 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು CO ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಗೆ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದಾದ ನಂತರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಆಗಿ ನೀವು ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಯಾವ್ದು ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ? Yes, sir. Yes, sir. ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 28 ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 29 ನೋಡಿ. The statement true for N3 minus. First one, it has non-linear ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ N3 minus. But actually N3 minus ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ N double bond N double bond N
Lone pair, lone pair, lone pair, lone pair. Okay. Next, minus ಬರುತ್ತೆ minus. This is linear. Actually linear. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು ನಾನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಅಂತ. That is wrong. Second statement ನೋಡಿ, it is pseudo halogen ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Pseudo halogen. Pseudo halogen ಅಂತ ಇದೆ. Pseudo halogen ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸರ್? ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಗೆ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರುತ್ತೋ ಅದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ N3 ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. That is wrong. N3 minus does not having similar property with the halogen. ಹಾಗಾಗಿ pseudo halogen ಅನ್ನೋದು wrong ಆಗುತ್ತೆ. Okay. Next, third option ನೋಡಿ. The formal oxidation state of nitrogen in the anion is -1 ಅಂತ ಇದೆ. Okay. Formal oxidation state ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ +1 ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? +1 ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? -1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ. ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐಸೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಿತ್ NO2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ NO2 ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ NO2 ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು N2O ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. N2O ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. N2O ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, N2O ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 22. 22. N3 minus 22. N3 minus also 22 electrons, N2O also 22 electrons. Agar two or more species having same number of electrons called isoelectronic. Yes, option 4 is correct. Mention ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ option 4. Next, question number 30 ನೋಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆಯೋಣ. ಯಾವ್ದ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್? P4O10 ಅಲ್ವಾ? P4O10 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ P4O10 ಎಸ್ P4O10. ಓಕೆ, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್. Okay, oxygen. Next, phosphorus, oxygen, phosphorus. Double bond O. Next, oxygen, phosphorus, double bond O. Here also double bond O. Next, oxygen, phosphorus. This one also having double bond O. Oxygen, this phosphorus. Okay, this is the structure of P4O10. ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಲ್ಲಿ structure of P4O10. Structure of P4O10. Over? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. In this, how many sigma bonds, lone pairs and pi bonds are there? Nodi, observe ಮಾಡಿ. Sigma bonds. How many sigma bonds? 16. 16. 16. 4 bonds. 4 pi bonds. 4 pi bonds. 4, sir. 5 bonds. Okay, lone pairs ಎಷ್ಟಿದೆ? 0. 0 lone pairs.
ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು, ಓನ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಆಪ್ಷನ್ Fourth. fourth option is right. ಓಕೆ, ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 31, 32, 33. ಸಾರಿ, ಇದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಣ. ಲೆವೆಲ್ 2 ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 28 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಟೋಟಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್, NO ಮೈನಸ್, NO ಪ್ಲಸ್, CN ಮೈನಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ N2 ಇಷ್ಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ CO ಗೆ ಯಾವುದು ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಥ್ರೂ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಸೆಂಡ್ ಥ್ರೂ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಬೇಡ, ಸರಿ, ಥ್ರೂ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಬೇಡ, ಥ್ರೂ ಟೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. Okay, sir. ಓಕೆ, Okay, sir. ಬಾಯ್. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir.